Hello friends, welcome to my YouTube ಚಾನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ರನ್ ಥ್ರೂ ಎ ಕೇಸ್ wherein honorable court in Punjab handed over the death penalty to a man who raped 7-year-old girl. So this case was registered under POCSO Act. Let's see the details. A 27-year-old man, instead of calling him man, we can call this as animal, who was found guilty of a rape of a 7-year-old girl, was recently sentenced to death by special court in Punjab under the POCSO Act. Honorable judge said that aside from committing sexual assault, the accused also inserted a wooden stick into her private part of the survivor, which made the offense more heinous. Thus, the case fell within the ambit of rarest of the rare, warranting death penalty, the court said. After committing of a penetrative sexual assault, the second crime committed by convict of inserting a wooden stick into the fragile vagina of a victim, resulting into fatal injuries which were declared as dangerous to life, makes the offense more heinous, which itself is sufficient to prove that convict is guilty of such diabolic act. Thus, the barbaric and horrific act of the convict, which completely incapacitated means removing the capacity or making her as permanently disabled, the child to enjoy a womanhood is sufficient to hold the age of the accused, family background, and non-criminal antecedent of convict cannot be said to be mitigating circumstances. What happens means in this case, some of the cases we have seen, the accused still will be seen in a human view, like whatever is the socio-economical conditions and also its family, everything. But in this case, what Honorable Justice said was, it cannot be family background, non-criminal antecedents. This cannot be taken into account while handing over the death penalty. So the accused, Mukesh Kumar, was a neighbor of the survivor. Survivor means that girl. According to prosecution, the accused, on the pretext of buying the survivor a packet of biscuits, took her to some place and owned by the neighbors and committed this heinous crime. He then inserted a wooden stick into her private parts, resulting in the fracture of leg and later bleeding. So 376 AB and 376 307 of the IPC were applied in this case, and also sections 4 and 6 were of POCSO Act were also applicable. So the survivor was forced to undergo as many as 3 surgeries, leading to the removal of her uterus, just see 7-year-old baby. Further, the doctors opined that she may require further surgeries and constant care and monitoring. 7-year-old girl, so uterus removed. She continues to carry a urine bag till today, with the possibility of having to carry it for life. Just imagine this case. The punishment what this innocent girl is facing is nothing in front of that animal. Even if he hanged also, it is very small compared to this punishment for her entire life, this baby's entire life. According to the medical report, there was presence of semen of the accused in the vagina and all these things you can see. Blood-covered wooden stick was also recovered by the police, and blood with stick matched with the blood of the survivor. So testimony of the victim was corroborated with medical evidence. All these things you can see. So what court said finally was that animal who is responsible for committing rape upon minor girl and thereafter in order to give another color to escape his criminal mentality is not showing any guilty conscience after doing such a heinous crime. Another color to the incident, inserted wooden stick into the vagina of the victim and himself left the place, leaving victim there to die, was bleeding profusely due to this barbaric, inhuman, notorious act. So normally, while giving the death sentence will not be given on the same day. It will be given on the next day or at least 3-4 days gap. So while deciding the case, honorable judge gave the death sentence on the same day. While deciding the sentencing of the accused on the same day, the court found that due to fact that accused physically incapacitated the child, that means making her as incapable throughout her life, something a sort of what we can call disabled person.
made her mentally ill by causing impairment and rendered her unable to perform regular tasks, the death penalty was required to be given. This is rightly said. Pending the offence that fell under the ambit of rarest of the rare case, definitely as postulated by the Supreme Court in Bachan Singh versus Union of India, the court noted the diabolic manner in which crime was committed leaves one startled as to the pervert mental state of the inflictor. On top of it, in order to camouflage the crime, in order to kill after causing grievous hurt, leaving the minor girl in pool of blood left the spot. So that said, however, the execution of the death sentence shall be subject to confirmation by the Honorable High Court of Punjab and Haryana at Chandigarh. This is what said. Also, accused was directed to pay compensation of rupees 2 lakh, out of which 1 lakh would be given to the survivor separately, given the physical and mental trauma, and also on compensatory justice. The court awarded a compensation of rupees 8 lakh to her, which will be released once she attains 18 years of age. 8 lakh will be given by the government. What the case title is State versus Mukesh. Different. How inhuman people have become. This is all about this case, friends. Please enter your valuable inputs and observations in the comment section below. Also, please like, share, and subscribe this channel. Thank you very much. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬಿನ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಒಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಮೃಗಕ್ಕೆ 7 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ, ಹೀನಾಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ಮೃಗಕ್ಕೆ, ಅದು ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಆ ಮೃಗಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣ. ಅವನಿಗೆ 27 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ಆ 7 ವರ್ಷದ ಮಗು ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಮಗು ಜೀವಮಾನ ಪರ್ಯಂತ ಅನುಭವಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಅದು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಏನೇನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ, ಅವನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನು ಆ ಮಗುವಿನ ಗುಪ್ತಾಂಗದ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಮರದ ಕಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಮರದ ದೊಣ್ಣೆ ಆ ಥರದ್ದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಒಳಗಡೆಗೆ ಹಾಕಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದು, ಬೇರೆನೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ಆ ಮಗುದು ಒಳಗಡೆ ಅಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಊನ ಆಗೋಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮಗು ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತಂತ. ಅವಾಗ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪಕ್ಕದ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಿದಂತ ಮಗು ಇದು, ಏನೋ ತಿಂಡಿನ ತಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಆ ಥರ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 376 IPC ಸೆಕ್ಷನ್ 376 AB ಮತ್ತು 307 ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪೋಕ್ಸೋ ನಿಯಮದ ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 6 ಎರಡು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಮಗುಗೆ 3 ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಸರಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿ ಗರ್ಭಕೋಶನ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ. 7 ವರ್ಷದ ಮಗು ನೋಡಿ, 7 ವರ್ಷದ ಮಗುಗೆ ಜೀವಮಾನ ಪರ್ಯಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗೋಗಿಲ್ಲ, ಗರ್ಭಕೋಶನ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಇನ್ನ ನಾವು ಆ ಮಗುಗೆ ಇನ್ನೂ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರಬೇಕು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಬೇಕು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗಮನ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇವರ ತಂಡದವರದ ಗಮನ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮಗುವಿನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಕ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಮಗುಗೆ. ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿಯಾರ, ಅದು ಹಾಕೊಳಕ್ಕೆ. ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ನ ಜೀವಮಾನ ಪರ್ಯಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಜೀವಮಾನ ಪರ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಗ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಮಗು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಹೀನಾಯ. ಆ ಮೃಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮರಣದಂಡನೆ ಈ ಮಗು ಜೀವಮಾನ ಪರ್ಯಂತ ಅನುಭವಿಸುವ ಶಿಕ್ಷೆಗಿಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು. ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಮುಂದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ತನ್ನದಲ್ಲದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಮೂತ್ರ ಚೀಲನ ಮಗು 7 ವರ್ಷದ ಮಗು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಹಿಂಗೆ, ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಬಾಳಿ ಬದುಕೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಇದು ಇನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವೀರ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಮಗುವಿನ ಒಳಗಡೆ ಅಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಜೊತೆಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕಡ್ಡಿ ಯಾವ್ದು ಗುಪ್ತಾಂಗದ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಕಡ್ಡಿ ಹಾಕಿದ, ಕಡ್ಡಿಲಿ ಇದ್ದಂತ ರಕ್ತ ಅದೆಲ್ಲ ಇವಂದೆ ಅಂತ, ಇವನು ಮಾಡಿದ ಕೃತ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಜಡ್ಜ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಣ್ಣನೆ, ನಾನು ಅತ್ಯಾಚಾರನೇ ಮುಚ್ಚಾಕಕ್ ಹೋಗಿ ಆ ಮಗುದು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಗುಪ್ತಾಂಗದೊಳಗಡೆ ಕಡ್ಡಿ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸನ ಮುಚ್ಚಾಕಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಹೀನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಹೀನಾಯ ಕೃತ್ಯ ಅದು.
ಹಾಗಾಗಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮರಣದಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ಮಾರನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಡಿದ್ದು ಯಾವತ್ತಾರ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಹಂಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲೇನ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವತ್ತೇ ಮರಣದಂಡನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ನೋಡಿ ಅವನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣನೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಮಗುನ ಜೀವಮಾನ ಪರ್ಯಂತ ಒಂದು ಅಂಗಾಂಗ ಊನ ಮಾಡಿರೋದಲ್ದೇನೆ ಆ ಮಗುನ ಜೀವನನೇ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಇವ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೇನು ಕಾರಣನೇ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವತ್ತೇ ಮರಣದಂಡನೆ ಅವತ್ತೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊನ್ನೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಂದ್ ಮಾಡಿದೆ, ವಿರಳಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ವಿರಳ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಮರಣದಂಡನೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಬಚ್ಚನ್ ಸಿಂಗ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಯಾವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮರಣದಂಡನೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ನು ಮಾಡಿರೋ ಹೀನ ಕೃತ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಆ ನಿಯಮಗಳೇನಿದೆ ನಿಯಮ ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ. ನೋಡಿ, ಆ ಮಗು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆದ್ರೂನು ಆ ಮಗು ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಅದು ಕಡ್ಡಿ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದ, ಆದ್ರೂ ಮಗು ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರು ಮನುಷ್ಯತ್ವನ ಮರೆತು ಬಂದ ಅವನಲ್ಲಿಂದ. ಏನೇ ಆದ್ರೂನು ಇವನು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಇವನ್ಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋಗಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಇವನ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮರಣದಂಡನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕುಟುಂಬದ್ದು. ಇಲ್ಲ ಅದ್ಯಾವುದು ನೋಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೇಯನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇವನು ಮನುಷ್ಯನೇ ಅಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದ್ಯಾವುದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಇವನು ಮಾಡಿರುವಂತ ಕೆಲಸ ಮನುಷ್ಯರಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸನೆಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕಾಯಂ ಮಾಡಿದೆ. ಜೊತೆ ಇವನು ಆದ್ರೂ ಇದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾನ್ಯ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅದನ್ನ ಈ ಶಿಕ್ಷೆನ ಅದು ಕಾಯಂ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಶಿಕ್ಷೆ ಜಾರಿಯಾಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಾಯಂ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮತ್ತೆ 2 ಲಕ್ಷ ದಂಡನ ಕೊಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಆ ಮಗುಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ 2 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತು 8 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿ ಈ ಮಗುಗೆ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. 8 ಲಕ್ಷ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ, 18 ವರ್ಷ ಆದಾಗ ಈ ಮಗುಗೆ 8 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿವರಣೆಗಳು. ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಸ್ಟೇಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಮುಕೇಶ್ ಅಂತ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲಿಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.